कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण संगीत शास्त्र पंडित श्रेष्ठम संगीत शास्त्र पंडित श्रेष्ठम अद्वैत भावम नादयोगेन संप्राप्ते तद्वैत भावम् सद्गुरु श्रेष्ठतमं ज्ञानदेवं 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 सद्गुरु श्रेष्ठतमं ज्ञानदेवं ज्ञानदेवं
भजेऽहं गोपालकृष्णमूर्तिं भजेऽहं गोपालकृष्णमूर्तिं गोपालकृष्णमूर्तिं नवशालपुरी निवासिनौ नवशालपुरी निवासिनं नृसिंहपादपूजितौ नवशालपुरी निवासितं नृसिंहपादपूजितं नृत्यभजनामृतरसिकं नृत्यभजनामृतरसिकं नृसिंहपादपूजितं नवशालपुरी निवासितं परमभागवत श्रेष्ठं गोपालकृष्णं गुरुं नमामि गोपालकृष्णं गुरुं नमामि गोपालकृष्ण गुरु नमामि। सद्गुरु गोपालकृष्णम् सद्गुरु गोपालकृष्णम् सद्गुरु गोपालकृष्णम् सद्गुरु गोपालकृष्णम् संततं स्मरामि नित्यं सततं स्मरामि नित्यं संततं स्मरामि नित्यं सततं स्मरामि नित्यं सद्गुरु गोपालकृष्णम् सद्गुरु गोपालकृष्णम् सद्गुण संपूर्ण सार्वभौम सद्गुरु संपूर्ण सार्वभौम सद्गुण 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 संपूर्ण सार्वभौम संपूर्ण सार्वभौम साधु जन हृदय सदा निवासितं 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 सद्गुरु सद्गुरु स्मरामि नित्यं सद्गुरु
गोपाल कृष्ण उत्तम भागवत स्वरूपाना उत्तम भागवत स्वरूपाना उत्तम भागवत स्वरूपाना उत्तम भागवत स्वरूपाना रूप पुण्रांगित विलासाना पूर्व पुनरागत विलासाना रूप पुण्रांगित विलासाना पूर्व पुनरागत विलासाना नृसिंह पूजित भक्तारा सिंहपूजित भक्तारा नृसिंह पूजित भक्तारा सिंहपूजित भक्तारा नृसिंह पूजित भक्तारा नृसिंहपूजित भक्तारा नृसिंह पूजित भक्तारा पूजित भक्तारा नृत्य संगीतन रसिका नित्य संकीर्तन रसिका नृत्य संगीतन रसिका नित्य संकीर्तन रसिका गुरु गोपाल सद्गुरु गोपाल कृष्ण संततं स्मरामि नित्यं सततं स्मरामि नित्यं सद्गुरु गोपाल कृष्ण गुरु गोपाल कृष्ण नवचालपुरी के राजा गोपाल कृष्ण मगराजा नवसालपुरी के राजा गोपाल कृष्ण मगराजा नवचालपुरी के राजा गोपाल कृष्ण मगराजा नवसालपुरी के राजा गोपाल कृष्ण मगराजा नवचालपुरी के राजा बालकृष्ण मगराजा नवसालपुरी के राजा गोपाल कृष्ण मगराजा 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 गोपाल कृष्ण महाराजा 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 गोपाल
कृष्ण महाराजा गोपाल कृष्ण महाराज 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 गोपाल कृष्ण महाराज जय सद्गुरु गोपाल कृष्ण भागवत स्वामी की जय जय सद्गुरु संजीवी भागवत स्वामी की जय जय सद्गुरु रामानंद सरस्वती स्वामी की जय ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदी एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि परति साधन नागी गुरु परति साधन नागी गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही गुरु परति साधन नागी गुरु परति साधन गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही गुरु ध्याई गुरु ध्याई 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 गुरु ध्याई गुरु ध्याई गुरु ध्याई 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 गुरु 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 परते साधन नागी गुरु परते साधन गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही साधन गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही सद्गुरु पूजन याची माझे अनुष्ठान केले सद्गुरु पूजन याची माझे अनुष्ठान सद्गुरु पूजन याची माझे केले सद्गुरु सेवाचा संकल्प याची माझे पूर्ण गुरु सेवाचा संकल्प याची माझे पूर्ण याची माझे पूर्ण याची माझे पूर्ण याची माझे पूर्ण குரு ஸ்மரண் அப்படின்னு இந்த உற்சவத்துக்கு பேர். குருவை நித்தியம் ஸ்மரிக்க வேண்டியதுதான். நித்தியாவா தனித்தனியா ஸ்மரிப்பான். குரு ஸ்மரணில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா குருவை ஸ்மரிப்பான். அதுதான் குரு ஸ்மரண். குரு ஸ்மரணத்துக்குன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி கிடையாது.
எல்லா சிஷ்யாலும் சேர்ந்து குருவை ஸ்மரிக்கிறது, குரு மூலமா குருமுகேன குருவை ஸ்மரிக்கிறது. அந்த குருவையோட பெருமை என்னன்னு சொல்ற அபங்கம் இது. எல்லாரும் குரு தியாயின் அபங்கம் இப்படி பாடினாலும் 5 நிமிஷம் பார்க்க போறோம். சாந்தீஸ்வரர்னு ஒரு பைராகி பிச்சைக்காரர் நீங்க சொல்லலாம். பன்றியபுரத்தில் வாசம் பண்ண வரவர். ஒன்றும் பக்தி ஞானம் வைராக்கியம் எதுவும் கிடையாதவருக்கு அவர் மட்டும் ஏதோ பிச்சை எடுத்துட்டு தொழிலை நடத்தின்னு இருப்பார். அவருடைய சமகாலத்தில் அந்த காலத்திலேயே துக்காராம்னு பெரிய மகான் பன்றியபுரத்தில் இருந்தார். துக்காராம்ன்ற மகானை பார்க்கறதுக்கு நிறைய சாதுக்கள் வருவா, பெரிய மனுஷா வருவா, பணக்காரர் வருவா. அப்படி ஒரு பெரிய தனிகர் அந்த ஊர் வழியா துக்காராம் பார்க்க வர்றார். சுவாமி, இங்க துக்காராம் சுவாமி எங்க இருக்கார்? கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? என்னது? துக்காராம் சுவாமி, அவரை தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கேன். துக்காராம் யாருக்கு தெரியும்? ஆ, வாழ்க்கையில மனுஷனுக்கு தேவை 3: இருக்க இடம், தேசாந்திரமா போயின்னு இருக்கோம், உடுத்த உடனே சொல்றா, உணர்த்துறதுக்கெல்லாம் இல்லை, அப்படியே கட்டின்ட்டு தான் வாழ்க்கை ஓடின்னு இருக்கு. சாப்பாடுக்காவது வழி இருக்கணுமே, அதுவும் இல்லாம பிச்சை எடுக்கிறவன்ட்ட போய் அவரை தெரியுமா இவரை தெரியுமா, முடிஞ்சா போட்டுட்டு போங்க. பண்டரிபுரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கா, ஆனா துக்காராம் சுவாமிகள் இந்த பக்கமா போங்கோ. ஆ, பக்தாள்லாம் நிறைய அப்படிதான் போயின்னு இருக்கா. அந்த பக்கம் நீங்க தேடுறவர் கிடைக்கிற சரி சரி. வந்ததுக்கு எதுவும் இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் விதிச்சிருக்கு. பசி 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 அத்தியாவசிய தேவையில ஒரே ஒரு தேவை, ஜெய் ஜெய் ராம் கிருஷ்ணா. கிடைக்கும் போது சாப்பிட்டுப்போம். சுவாமி, ஊர்லயே ஒரு பெரிய தன்வந்தர் சுவாமி. இந்த ஊர்ல எந்த விழா நடந்தாலும் என்னதான் முதன்மையா கூப்பிடுவா. எல்லாம் இந்த ஊர்ல நான் தான். நான் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. சுவாமி ஊருக்கு வந்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன். வந்து தரிசனம் பண்ணி உங்ககிட்ட பிரசாதமா வாங்கிட்டு போலான்னு வந்திருக்க சுவாமி. ஜெய் ஜெய் ராம் கிருஷ்ணா. சுவாமி, அதிசயத்தை பார்த்தேலா? இந்த ஊர்ல எதா இருந்தாலும் என்னதான், சுவாமிகளை சுத்தி பழங்களும் பூக்களும் இன்னும் என்னென்னவோ வஸ்துக்கள் இருக்கு. ஆனா சுவாமி பிரசாதமா கொடுத்தது இந்த அழுகின வாழைப்பழம் தான். ஓஹோ, பிச்சைக்காரன் சுவாமி, சாப்பிட ஏதாவது வேணும்னு கேட்டேலே, இந்தாக்கோ இந்தா. சாந்தீஸ்வர சாங்கியவர்ம குரு தோஷி பரபிரம்ம. 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 குரு தோஷி பரபிரம்ம. அது வரைக்கும் பிச்சை எடுத்துட்டு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் இந்த வாழைப்பழம் உள்ள போன உடனே இந்த அபங்கம் பாடுறார். குரு தியாகி குரு தியாகி குரு பரதே சாதனாகி. ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சுட்டார்னா அவர் தியானம் பண்ணா போறோம், வேற சாதனம் வேண்டாம்ன்றது அந்த பெரிய குரு பக்தியை அந்த அழுகின வாழைப்பழத்தை வச்சு துக்காராம் அந்த பணக்காரருக்கு கொடுத்தார்.
அந்த பணக்காரருக்கு அந்த அழுகின பழம் நினைச்சுட்டு தூக்கி எரிஞ்சார். தூக்கி எரிஞ்ச இடம் சாந்தீஸ்வரர் பிச்சைக்கார தட்டு. அவர் அழுகின பழம் அவர் தெரியாது. அவருக்கு பசிக்கு பெரிய மருந்து விருந்துன்னு எடுத்து சாட்டார். அடுத்த க்ஷணம் இந்த அபங்கம் பாடுறார். குரு தியாயி குரு தியாயி குரு பரதே எனக்கு அனுஷ்டானம் தியானம் ஜபம் எது வேண்டாம், குரு இருந்தா போருமே. ஹேம் சிமாஜே அனுஷ்டானம் ஸ்நானம் ஜபம் தபஸ் அனுஷ்டானங்கள்லாம் இருக்கு. அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறா. குரு போக மாட்டா. குருட்ட பரவாயில்ல, அதுதான் அனுஷ்டானம். குரு சேவா சங்கல்ப ஹேம் சீமாஜே காட்டுக்கு மலையில போய் உட்காந்து ஜபம் பண்றேன் தபம் பண்ணேன் ஒரே ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கோங்க. குரு சேவைன்ற சங்கல்பம் எடுத்துட்டா அதுதான் பூர்ண தபஸ். சாந்தீஸ்வர குரு குரு தோச்சி பரபும் குரு முகேன பகவான் இல்ல, குருவே பகவான். குரு மூலமா பகவானை பார்க்கறது அது ஒரு ஜாதி. ஆனா குருவையே பகவானை பார்க்கறது அது ஒரு ஜாதி. பிச்சைக்காரன் சுவாமி. அதெல்லாம் விடுங்க. என்ன கொடுத்தேன் பசி சுவாமி. குருநாதருடைய சூட்சமம் தெரியாம கொடுத்துட்டேன். வெள்ள தோல் கருக கருக உள்ள கனி இனிக்கும் சுவாமி, அழுகாது. குருநாதா, குருநாதருடைய ரகசியம் அதுலதான் இருக்கு. நான் பாடல, சுவாமியோட கிருபை. குரு பகவான், குரு மாதா, குரு பிதா, குரு அமுச்சி, குலதேவதான குருவே மாதா, குருவே பிதா, குருவே தெய்வம்னு நம்மளாம் சொல்லிட்டு இருப்போம். ஆனா பிதாவே குருன்றது இந்த ஒரு பரம்பரைக்கு மட்டும்தான். குரு பிதான்றது வேற. பிதா குரு அப்படின்னு பார்த்தா தாத்தா குரு, தாத்தாக்கு மேல கொள்ளு தாத்தா குரு, கொள்ளு பேர வரைக்கும் அவர் தான் கொள்ளு தாத்தா, ஆனா அவர் தான் குரு. அவர் தான் தாத்தா, ஆனா அவர் தான் குரு. குரு பிதா, குரு குலதேவதா, குரு. இப்படி ஒரு குடும்பம் அமைவது ஆச்சரியம். அவரே தெய்வமா, அவரே மாதாவா. அந்த வாத்சல்யம், அந்த பிரேம, மாத்திரு வாத்சல்யம், பித்ரு வாத்சல்யம் பழகின வாழ்க்கை அந்த காலத்து பெரியவாளுக்கு தெரியும். இந்த காலத்துக்கு மனுஷாளுக்கு புரியாது. அந்த வாத்சல்யம், அந்த பிரேம பீமாரா மாதிரி, வெங்கடேசன் மாதிரி அவர் கூடயே இருந்து இன்ச்சுக்கு இன்ச்சு அனுபவத்துக்குமா அனுபவிச்ச ஆளுக்கு அதே அந்த அன்னைக்கு அவ அந்த பெரியவளோட பாடாட்டாலும் அந்த பரம்பரையில் வந்த குழந்தை கூட பாடுற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். ஏன்னா அத்தனை ஞானத்தையும் கொடுத்துருப்பார் இல்லையா. வாழைப்பழத்தில் வச்சு நமக்கெல்லாம் கொடுக்குறான். அவருக்கு ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்த ஒரு பரம்பரை. அந்த பரம்பரையில் வந்த ஒரு மகான் முன்னாடி பாடுறதுக்கு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும். இந்த உற்சவத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும். இதில் யாருமே வருத்தப்படப்படாதுன்னா எல்லாரும் இங்கே வர சொன்னேன். நான் இந்த உற்சவத்தில் நானும் பாடினேன்ற சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் வரணும்னா அப்போதான் கோபாஷ்டபா இருக்கிறப்ப எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். குரு ஸ்மரன்னா இந்த இடத்துல உட்காந்து ஸ்மரிக்கிறது வேற. குரு சேவாச்சா சங்கல்ப ஹேசி மாயே பூர்ண தப்பங்கிறது சேவை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனால் அந்த சேவையில் சங்கீர்த்தன சேவையும் ஒரு சேவையாக நினச்சி, ஆனால் அவளுக்கு அதான் பிடிக்கும். வெறும் சேவையோட சங்கீர்த்தன சேவை தான் பிடிக்கும். சத்தமடி யாரோ பேசியிருந்தார், இது எப்படி யாரையாவது வச்சு பஜனை பண்ணிடல எப்படி அப்படின்னா. நீங்கள் மயிலாப்பூர் பஜனை பார்த்ததில்லை. சஞ்சீவ் பார்க்கு யார் வருவான்னு தெரியாது. வந்தவா ரங்கண்ணா இதை பாடு, ராதா நீ இதை பாடு. யார் வந்திருக்காளோ அவளை வச்சுட்டு பண்ணுறது தான் 15 சேர்த்துட்டு சேர்ந்த கூட்டம் வந்து அது தனி விஜயம். எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணால் அந்த ருச்சி தனி ருச்சி தான். அதுக்கு அந்த குரு கிருப்பை வேணும்னு அந்த குருநாதாலே பிரார்த்திச்சுட்டு மேலே சங்கீர்த்தனம். ஜெய் ஓம் சத்குருநாத் மகராஜ கி ஜெய். शान्ता महान्तो निवसन्ति सुन्दर शान्ता महान्तो निवसन्ति सुन्दर. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
वसन्तवत् लोकहितं चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान् हयेतुना अन्यानपि तारयन्तः अहेतुनान्यानपि तारयन्तः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सकिष्णुना मानीनामानदीन कीर्तनेन सदा 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 रामाय हरि संत पताची धूड़ साधु पताची धूड़ संत पदाची जोड साधु पदाची जोड संत पदाची धूड़ साधु पताची धूड़ संत पदाची जोड साधु पदाची जोड हरि साधु पताची धूड़ हरि साधु पदाची जोड साधु पताची धूड़ हरि साधु पदाची जोड संत समागमे आत्मवाचा संत समागमे आत्मसुवाचा संत समागमे आत्मसुखाचा संत समागमे आत्मसुखाचा सुंदर उगवे मोटे सुंदर उगवे मोड सुंदर उगवे मोटे सुंदर उगवे मोड पताची साधु पदाची जोड संत पताची संत पदाची जोड सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ सुफलित करुणी पूर्ण सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ पुरविषि जीविते को पुरविषि जीविते को पदाची जोड़ मेरे हरि साधु पदाची अमृतम हनरे हरि भक्तांचा अमृतम हनेर हरि भक्तांचा अमृतम हनरे हरि भक्तांचा अमृतम हने हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा भक्तांचा वृत्ति ज्ञान देव शोभान मुक्त भाई निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्त भाई एकनाथ नाम देव तुकाराम एकनाथ नाम देव तुकाराम हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा रामदास सूरदास कबीरदास पुरंदरदास रामदास सूरदास कबीरदास पुरंदरदास रामदास सूरदास कबीरदास पुरंदरदास रामदास सूरदास कबीरदास पुरंदरदास हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा जनाबाई मीराबाई चक्कूबाई आनंदबाई जनाभाई मीराभाई चंद्रभाई चक्कूभाई जनाबाई मीराबाई चक्कूबाई आनंदबाई जनाभाई मीराभाई चक्कूभाई आंडाई हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा हरि भक्तांचा பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் நம்மாழ்வார் பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் நம்மாழ்வார் பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் நம்மாழ்வார் பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பொய்கையாழ்வார் நம்மாழ்வார் ஹரி பக்தாஞ்சா ஹரி பக்தாஞ்சா ஹரி பக்தாஞ்சா ஹரி பக்தாஞ்சா அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் சம்பந்தர் ஹரி பக்தாஞ்சா ஹரி ஹரி பக்தாஞ்சா ஹரி பக்தாஞ்சா ஹரி பக்தாஞ்சா சேனானாய் ரவிதாஸ் கோரா கும்பா சோகா மேளா सेनाभाई रविदास गोरा कुंभा शोका मेला सेनाभाई रविदास चोका बेड़ा चोका बेड़ा सेनाभाई रविदास
चौका मेला मेरा भाई हरिदास गोरा कुंभर चौका मेला गोरा कुंभा चौका मेला गोरा कुंभर चौका मेला गोरा कुंभा चौका मेला गोरा कुंभर चौका मेला हरी भक्तांचा हरी भक्ता हरी भक्तांचा हरी भक्ता ज्ञानानंद गोपाल कृष्ण प्रेमिकेंद्र मुरलीधर 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 हरी भक्तांचा हरी भक्तांचा हरी भक्तांचा हरी भक्तांचा सेवक करची कोड सेवड करीसी तो साधुपदाची झुंड साधुपदाची साधु संपदाची साधुपदाची நான் சொன்ன லிஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் தான். இந்த ஒரு லிஸ்ட் வச்சுனே நீ ராத்திரி வரைக்கும் பஜனை பண்ணலாம். அவ்வளவு பக்தாள். இந்த லிஸ்ட்ல அப்ரிவேட்டர்ல ஏதோ கொஞ்சம் பேர் சொன்னேன். இவ்வளவு பக்தாள் இருக்கா, இதுல ஒத்தர் கால கட்டியா பிடிச்சுக்க முடியாது. ஆச்சேதி இமாச்சலம் அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் இத்தனை பேர் பிறந்திருக்கா, இப்ப வாழறா வாழ போறா. இவ்வளவு பக்தாள் இருக்கிற நாட்டுல சாது பதாச்சி ஜூடு ஒரு சாதுவோட காலை கெட்டியா பிடிச்சிருந்தா அவர் எங்க போறாரு அங்க போயிட போற. ஒரு சிரமமும் இல்லையே உனக்கு. பார் விளையாட்டு மாதிரி தானே. பார்ல மேலே யாரோ விளையாடி இருப்பான், கீழே ஒருத்தன் காலை பிடிச்சிட்டு இருப்பான். அவனுக்கு பார் விளையாட தெரியாது. அவர் பண்ற ஜபமா, அவர் பண்ற தபசோ, அவர் பண்ற பூஜை எனக்கு தெரியாது. ஆனா அவர் காலை பிடிச்சிருந்தா அவர் எங்க போறாரோ அங்க ஐஷன் போயிட போறார். பாது பதாச்சி தெரகரி சந்த பதாச்சி இன்னார மட்டும் பிடிச்சுக்கோன்னு சொல்லல. அவர் யார் சாதுக்களோ உனக்கு எந்த சாது பிடிக்குமோ அவரை பிடிச்சுக்கோ. சாது காலை பிடிச்சுக்கோ. குரு ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும். சாது லட்சம் பேர் இருக்கா. ஒன்னுடி குரு வசதி. ஆனா அடுத்த சாதுவும் அதே அளவுல மதிச்சா சாது பதாச்சி ஜோடு தெரகரி சந்த பதாச்சி ஜோடு. இவ்வளவு சாதுக்களும் இவ்வளவு குருநாதாலும் கத்துக் கொடுத்த ஒரே பாடம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். நம பரதே சாதனாகி நம பரதே சாதனாகி நம பரதே சாதனாகி நம பரதே சாதனாகி हेतु करिसी रानी कथा करती आनी कथा नम परते साधन नाही नम परते साधन नाही नम देखाऊ गाऊटी नम के गाऊ गाऊटी नम देखाऊ गाऊटी नम के गाऊ गाऊटी உங்களுக்கு தபங்க தெரியுமா? உங்களுக்கு தான் மாமி கை தட்டல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சத்த எழுந்துரும் போல அப்படியே உட்காரும் போல. கிரீஷ சங்கர இங்க வாங்க. சுவாமிஜி பக்கத்துல அப்புறம் உட்காந்துக்கலாம். பின்னாடி வாங்க. திருப்பி உட்காருங்க மாமி. நீங்க உட்காருங்க. திருப்பி எழுந்துருங்க. திருப்பி உட்காருங்க. திருப்பி எழுந்துருங்க. உட்காருங்க. இந்த அபங்க என்ன சொல்றது? தனியா குருஸ்மரன் வச்சாதான் போய் கைதட்டி ஜால்ரா போட்டு பஜனை பண்ண இல்லடா. ஊட்டா ஊட்டி நாம கேட்டா நான் எழுந்துக்க சொன்னேன் இல்லையா? அப்படி எழுந்துக்கும் போது விட்டலான்னு எழுந்தா பஜனை ஆச்சேடா. ஏண்டா பண்ண மாட்டேங்கிறேன்? நாம கேட்டாம் ஊட்டா ஊட்டி. எப்பெல்லாம் எழுந்துக்கிறியோ சேர்ல இருந்து, எப்பெல்லாம் உட்காரியோ அப்பெல்லாம் விட்டலான்னு சொன்னா அதுதானடா பஜனை. அந்த பஜனைக்கே ஜென்மா பூரா காப்பாற்ற போறோம். அப்புறம் அபங்கம் பாடுறது, அஷ்டபதி பாடுறது அப்புறம் இருக்கட்டும். சௌக்கியமா இருக்கும் போது பண்ணிருக்கலாம் போல. நீங்க பண்ணல. 6 பஜனை விட்டுட்டு இல்லை. அப்புறம் கைதட்டி இந்த போஜனா. அதுக்குதான் அர்த்தம் தெரிஞ்சு நான் சொல்றது கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வேறுண்டு அப்படி இருந்தேங்களா? அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரிஞ்ச சந்தோஷம். இனிமே எழுந்துக்கும் போது விட்டலான்னு எழுந்துருங்கோ. உட்காரும் போது சமயக்கட்டில் போய் சேர் கிடைக்கும் போது கூட விட்டலா இடம் கிடைச்சிருது. ஐயா இடமே கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லப்படும். விட்டலா இடம் கிடைச்சிது, விட்டலா சாட்டாச்சின்னு எழுந்தா அதுதான் பஜனை. அதுக்கே ஹோய சம்சாராச்சி துட்டி. அந்த விட்டலாக்கே சம்சாரம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். பாட தெரிஞ்ச பாகவதர் பாடுறார். அவரை பக்கத்தில் வச்சு நம்ம பாடுற மாதிரி போச்சு. எதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு பாட்டு கத்துக்கணும்? கார்த்திக் மாமா கூட பாடினா எனக்கு பாட்டு தெரியும். அதுதானே சாமர்த்தியம். அவர் பாடி கூட பாடினா நமக்கு பாட்டு தெரியும். நம்ம தனியாலாம் கத்துக்க வேண்டாம். எதுவுமே பக்திய குருநாதர் கூட இருந்தா என்ன புண்ணியமோ அந்த புண்ணியம் பாடா கூட இருந்தா. நான் அதுதான் ஃபாலோ பண்றேன். நம்ம ஒன்றும் கஷ்டப்பட்டு கத்துக்க வேண்டாம். நாம பரத்தை சாதனை. கோபால்பாத நாமா பரப்பினார்னா காரணம் என்னன்னா அந்த நாமத்துக்கு ஒரு பகவான் அடிமையா இருந்தான். அதனால பரப்பி
பக்தாள் அடிமையா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை, பகவானே அடிமை. நாமா சொல்லிட்டா உங்க ஆத்து வாசல்ல வந்து நான் டவாலி போட்டுன்னு குடும்ப யோகக்ஷேமத்தை காப்பாத்துவேன்னு பகவான் சொல்லிட்டான். டவாலி கலெக்டர் வீட்டில் தான் இருப்பான். ஆனா யாராட்டெல்லாம் பஜனை பண்றாங்களோ அவ ஆத்து வாசல்லாம் டவாலி போட்டு நீ எப்ப கூப்பிடுவேன்னு பகவான் காத்துன்னு இருக்கான். பகவான் வந்த காரணம் வேணா வேறையா இருக்கலாம். புண்டலீகன்ற பக்தன் அவ அப்பா அம்மா வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வச்சுண்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை பார்க்கணும்னு ஆசையா பகவான் அங்க இருந்து வரான். துவாரகால இருக்கான். துவாரகா எங்க இருக்கு, பன்றிபுரம் எங்க இருக்கு. இப்படி ஒரு பையன் இருக்கானேன்னு பகவான் வந்தான். வந்தது யார் அப்படின்னாள், ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதோ கிருஷ்ணா ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா शरणागतो कृष्णा पुरी सतना मृदुबदना मधुसूदना स्वागतो कृष्णा शरणागतो कृष्णा பகவான் வந்தான். பாத்து வாசல் நின்னான். சுவாகத்தம் கிடையாது. 2 கல்லை தூக்கி போட்டான். கல்லு மேல பகவான் ஏறி நின்னான். கல்லு மேல் நின்னதால பாண்டரங்கன் விட்டலன் விட்டோபா எல்லா கண்ணியும் எல்லாருக்கும் தெரியும். கல்லு மேல நின்ன சுவாமி யாருன்னு தெரிஞ்சா அந்த சுவாமி நின்னான். எந்த சுவாமி கல்லு மேல நின்னாரு தெரிஞ்சுட்டா பயம். ஏதோ கல்லு மேல நிக்கிறது ஒரு சுவாமி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். கல்லு மேல நின்ன சுவாமி யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டா அந்த சுவாமியா கல்லு மேல நிக்கிறார், அந்த சுவாமியா நாமா கடிமை, அந்த சுவாமியா அம்மா அப்பா வச்சுக்கணுங்கிறார்னா யார் கல்லு மேல நிக்கிறான்னா பிரளயப்பயூதி ஜலே பிரதவான சிவே केशवादीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे चिकिरति विपुल करे तव दिटति वृटे शिखिरति विपुल धरे तव दृष्टति कृष्णे धरणि धरण किन चक्र करिष्टे धरणि धरण किन चक्र करिष्टे केशवादृतक चबरूपा केशवादृतक चबरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कले वरि महत्ता शशिनि कलंक कले हरे तव कर कमलवरे नकम अद्भुत शृंगौ तव कर कमलवरे नखम अद्भुत शृंगौ दलित हिरण्य कशिपु तनु प्रेमौ 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 केशवादित नर हरि रूपा केशवादृत नर हरि रूपा जगदीश हरि जय जगदीश हरे चलय शिविक्रमणे बलिं
पुधवामण पथल कनीर जनित जन पावना पधन कनीर जनित जन पावन बलि बलि अद्भुत वामना पधन कनीर जनित जन वामन रूपा केशवाधृत वामन रूपा जय जगदीश जय जगदीश हरे शक्ति अरुदिरमये जगद भगद पापम नवयति वैति विगतवधामं केशवास्य भुजपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे विदरचितिच्छुरणे विद्वति कमनीयं दशम कमौलि बलिं रमणीयं केशवास्य रघुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भगति भगुति विशते अचलं जलधाभं हलधरवीरमनाभं केशवादित हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निर्दशीयज्ञाभिधे आहरे श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित मधुगागं केशवादित बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे लज्जनि वगनिधने कलयति करमालं धूमकेतु विलकिमति कमालं केशवादित कल्कि शरीरा कल्कि शरीरा कल्कि शरीरा कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश எந்த ஒரு பகவான் மற்ற கூர்ம வராக நிருசிம்ம வாமன பரசுராம பலராம கிருஷ்ண புத்த கல்கி அவதாரம் எடுத்தாரோ அந்த பகவான் தான் கல்லு மேல். எந்த பகவான் சேஷ சயனத்தில் படுத்து இருந்தாரோ, எந்த பகவான் பார்க்கடல்ல இருந்தாரோ, எந்த பகவான் ரிசிம்மன தூணா ரெண்டா பிளந்து வந்து ஹிரண்யகசிபு வதம் பண்ணாரோ, எந்த பகவான் ஒரு காலால் இந்த உலகத்தையும் இன்னொரு காலால் ஈரேழு அல்லோகத்தையும் அளந்தாரோ, எந்த பெருமான் இந்த பூமியை காப்பாற்றி கொடுத்தாரோ, வேதத்தை காப்பாற்றி கொடுத்தாரோ, அந்த பகவான் நம்மெல்லாம் அப்பா அம்மா வச்சுக்கணும், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும்னு ஒரு கல்லு மேல ஏறி நின்றுட்டு எந்தெந்த குடும்பத்திலாம் அப்பா அம்மா வச்சுக்கிறாளோ, எந்தெந்த குடும்பத்திலாம் அவ பஜனை பண்றாளோ அத்தனை குடும்பத்தையும் சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ அகம் தாம் சர்வ பாபேப்யோ மோட்சே சுவாமி மாசுஜான்னு இன்னி வரைக்கும் எல்லா குடும்பங்களையும் நான் காப்பாற்றுவேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு நமக்கோசரம் அந்த பகவான் செங்கல் மேல ஏறி நிற்கிறான்னா அந்த பகவான் எங்க? அவனுக்கு 2 வாழைப்பழத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் தான் கொடுத்தேன்னு மாறுதட்டிக்கிற நம்ப எங்க? இந்த பகவானுக்கு ஜாதி கிடையாது, மதம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, பக்தி ஒன்றுதான் பிரதானியம். இந்த பகவான் இந்த ஜாதிக்கு மட்டும்தான் சரித்திரம் சொல்லலை. இன்னைக்கும் பன்றியபுரம் போறேன்னா அவளுடைய பக்தி எல்லாம் பார்த்தா அழுக வரும். கிழிஞ்ச துணி தான் சாதாரண, நம்மளாம் இந்த வேட்டி கட்டின்னு இருக்குமே, அந்த ஊரில் ஒத்தனாவது இந்த மாதிரி வேட்டி கட்டி பார்த்துல சாதாரண அழுக்கு மல்லு வெட்டி. ஆனால் விட்டலான்னு சொன்னால் ரோடில் விழுந்து புரளுவான். அவனுக்கு தேவை பக்தி தான். அப்படி ஒரு பக்தன் இருந்தார். அவர் பேர் கூர்மதாஸ்னு பேர். கூர்மம்னா ஆமைன்னு பேர். இவருக்கு ஏன் ஆமைன்னு பேர் வந்தது, கூர்மம்னு பேர் வந்ததுன்னா அவருக்கு 2 கையும் கிடையாது, 2 காலும் கிடையாது. இதுக்கு கீழே கால் கிடையாது, இதுக்கு மேல கை கிடையாது, தோல் வரைக்கும் தான் கை அவருக்கு. முழங்கால் கீழே கால் கிடையாது. ஆனா விட்டலன் மேல அபாரமான பக்தி அவருக்கு. பன்றியபுரத்தில் ஆஷாட ஏகாதசி போது வாரக்கரின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. அவ ஊர்லேருந்து பன்றியபுரம் நடந்து வருவா. இன்னைக்கு வர எல்லாரும் வாரக்கறி போறாளுன்னே கூர்மராசுக்கு ஒரு ஆசை. எல்லாரும் வாரக்கறி போறாளே, நம்மளும் போலாமே.
அவர் கை இருக்கா கால் இருக்கா அதுக்கெல்லாம் யோசிக்கல. நான் கிளம்பணும்னு கிளம்பிட்டார். கேசி கேசி மாஜ ஆசை हेची माझी हास கேசி கேசி மாஜி ஆசை हेची माझी आस जन्मो जन्मी तुझा दास तुझा दास जन्मो जन्मी तुझा दास जन्मी तुझा दास हेची हेची माझी आशा हेची माझी ए कुर्मा சுவாமி சொல்லுங்க சுவாமி. எங்க கிளம்பிட்ட? சுவாமி பக்தாலாம் துவாரகரியா விட்டலனை பார்க்க போறா. பக்தாளுக்கெல்லாம் கை இருக்கு கால் இருக்கு வரகரிய போற, உனக்கு தான் ஒண்ணுமே இல்லையே. சுவாமி விட்டலனை பார்க்கறதுக்கு கை எதுக்கு கால் எதுக்கு, மனசு இருந்தா போதுமே சுவாமி. இப்ப நீ எங்க கிளம்புற? ஏன் விட்டலனை பார்க்க பண்டரிபுரம் போறேன் பாருங்க. पंढरी जवार करी पंढरी जवार पंढरी जवार करी पंढरी जवार वारिस को नेतिया वारी जुआ नेतिहारी हेजी हेजी माझी आशा हेची हेची माझी आस பன்றிபுரம் போய் என்ன பண்ண போற? சுவாமி அங்க சாது சங்கம் அத்தனையும் இருக்கு. இந்த பிறவியில தான் என்னை இப்படி படைச்சுட்டா ஆண்டவன். அது யார் சொன்னா? சத்சங்க அங்க மட்டும்தான் இருக்கு, நம்ம ஊர்ல வச்சுட்டா இருக்காதா? நம்ம ஊர்ல இருந்தாலும் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த விட்டலன் இருக்கிற இடத்துல போய் பண்ணா அதோட மகிமையே தனி சுவாமி. அது கூட ஒத்துக்கலாம். நம்ம ஊர்ல வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி தான் குருஸ்மரன், வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி தான் பாகவத மேளா, வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி தான் ராதா கல்யாணம். ஆனா அந்த ஊர்ல சங்க சங்க சர்வ கால संत संग सर्वकाल சங்க சங்க சர்வ கால संत संग सर्वकाल अखंड प्रेमाचा कल्लो अखंड प्रेमाचा कल्लोळ हेची हेची माझी आशा हेची हेची माझी आस சத்சங்க பார்த்து என்ன பண்ணுவேன்? சுவாமி சந்திரபகால போய் ஸ்நானம் பண்ணணும் சுவாமி. अहो चंद्रभागे स्नान 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 तुका माने तुका माने हेची हेची माझी आस हेची माझी आस கை கால் இல்லாத முண்டண்டாலின்னு விட்டலா விட்டலா கையில்ல காலில்லேன்னு பிறந்தது என்னோட தப்பா? என்ன படைச்சவன் நீதானேடா. சுவாமி दिव्य मंदिरे स्तंभो भवामि சுவாமி சுவாமி எல்லாரும் பிறவி வேண்டாம் சொல்லுவான். ஆனா எனக்கு மீண்டும் பிறவி வேணும். பிறவி வந்து दिव्य मंदिरे स्तंभो भवामि वा அந்த கோயில்ல ஒரு தூணாவது இருக்க அருள் புரியணுமே சுவாமி. விட்டலா
तव पुण्य तटाके சந்திரபகல ஒரு 1000 மீன்ல 400 மீனா புறக்கிறதுக்கு எனக்கு அருள் புரிய சுவாமி. तव पुष्पवने விட்டலா நந்தவனத்துல பூக்கிற ஒரு பூவா இல்ல ஒரு காம்பாவாதி இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அருள் புரிய சுவாமி. புல்லாகிலும் நெடுநாள் நில்லாது ஆதலினால் ஒரு கல்லாய் பிறவி தர வேண்டும் தவதாசிய ரசிகோகோ பிரித்யோ பவாமி விட்டலா அந்த ஊர்ல ரோட்ல போற ஒரு புழுதி மண்ணாவாது என்ன பிறக்கிறதுக்கு கருணை புரிய சுவாமி. விட்டலா माजी मनोरथ पूर्ण कीजे देवा माजे मनोरथ पूर्ण कीजे देवा माजी मनोरथ पूर्ण कीजे देवा माजे मनोरथ पूर्ण कीजे देवा केशवा माधवा चलाता होची तू भयाळा अनाथा चलाता होची तू भयाळा अनाथा चलाता होची तू भयाळा अनाथा चलाता होची तू भयाळा होची तू भयाळा केशवा माधवा नारायण केशवा माधवा விட்டலா விட்டலா ராமகிருஷ்ண ஹரி வாசுதேவ ஹரி சுவாமி. வாசுதேவ ஹரி எங்க போறல் நீங்க? சுவாமி என் சுவாமி விட்டலனை பார்க்க பண்டரிபுரம் போற சுவாமி. பண்டரிபுரம் போறலா? ஆமா சுவாமி. சரியா நடந்து போறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும், ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. இந்த சரீரத்தோட எப்படி நீங்க இப்படி பண்டரிபுரம் போவீங்க நீங்க? சுவாமி மனசுல ஒரு உறுதி இருந்தானா சுவாமியை பார்க்கணும்னு எப்படியா இருந்தாலும் போய் சேர்ந்துடலாம். என் சுவாமி என்ன கூப்பிட்டுருவார் சுவாமி. நான் வேணா ஒன்று சொல்லட்டுமா? என்ன சொல்லுங்க சுவாமி. நான் ஒரு வியாபார விஷயமா போயிட்டு இருக்கேன். ஓ, ஆனா ஒரு கண்டிஷன். என்ன சொல்லுங்க. என்னன்னு கேட்டேன்னா, ஏகாதசி வந்தா நான் வியாபாரத்தை பார்க்க போயிடுவேன் ஊருக்கு. ஏகாதசி வர வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் உங்களை கூட்டின்னு போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கூட்டின்னு போயிடுவேன். ஏகாதசி வந்தோடனே அங்கேயே இறக்கி விட்டுட்டு போயிடுவேன். नागी नागी मजे आनी कसोयरा नागी नागी मजे आनी कसोयरा नगरी अकेला पांडुरंगा नगरी अवेरा पांडुरंगा पांडुरंग 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 சுவாமி ஏகாதசி அன்னைக்கு பகவான் வியாபாரி மாதிரி வந்து தன்னுடைய முதுகுல அவரை தூக்கின்றார். பகவானே முதுகுல தூக்கின்றார். நானே ஒரு மூட்டையாச்சே, வரவாள்லாம் பாவ மூட்டையை கட்டு இறக்கி வைப்பான். இறக்கி வச்சுட்டு விட்டலா பாவ மூட்டையை இறக்கி வச்சேப்பான். ஆனா இன்னைக்கு தான் வாழ்க்கையில புண்ணிய மூட்டையை தூக்குறேன் பகவான் சொல்றான். பகவானா சொல்லல, வியாபாரியா சொல்றான்.
இவ்வளவு நாள் யார் யாருடைய பாவ மூட்டையை தூக்கினே, ஆனா இன்னைக்கு தான் கை இல்லாம கால் இல்லாம பக்தி மட்டுமே இருக்கிற புண்ணிய மூட்டையை தூக்கிட்டு போற பாக்கியம் எனக்கு. ஆனா ஏகாதசி வந்துட்டே நான் என்ன பண்ணுவேன்? உன்னை எல்லாரும் சொல்லுவா கை இல்லாத முண்டம் கால் இல்லாத முண்டம்பா. அவ கிட்டவே சொல்லு, நானே பூரியில முண்டமா தான் இருக்கேன். பூரி பார்த்திருக்கியா? பூரி ஜெகநாதர் தெரியுமா? அந்த ஜெகநாதருக்கு கை கிடையாது கால் கிடையாது தெரியுமா? பூரி ஜெகநாதர் நானே முண்டமாத்தான் இருக்கேன். கை இருந்து கால் இல்லாதவன் முண்டம் கிடையாது, கை இருந்து கால் இருந்து நல்ல மனசு இல்லாதவா தான் முண்டம். கை காலால முண்டம் கிடையாதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான். போயின்னு இருக்காரு, உடம்பு பூரா ரத்த களரி, கல்லுலையும் மண்ணுலையும் விட்டலான்னு போறார். ஒரு நாள் அந்த வழியா நாமதேவரும் ஞானேஸ்வரரும் பண்டரிபுரம் வந்துன்னு இருக்கார். जय जय विठ्ठल हरी, जय जय विठ्ठल हरी, जय जय विठ्ठल हरी पांडुरंगा. जय जय विठ्ठल हरी, जय जय विठ्ठल हरी, जय जय विठ्ठल हरी पांडुरंगा. जय जय विठ्ठल हरी, जय जय विठ्ठल हरी, जय जय विठ्ठल हरी पांडुरंगा. नामदेव महाराज கல்லா கல்லில் அசையத்தை சுவாமி ரத்த களரியா விட்டலா குருமா. சுவாமி எங்க கிளம்பிட்ட குருமா? சுவாமி சுவாமிய பார்க்க போயிட்டு இருக்க சுவாமி. யார் தெரியறதா? நாமதேவ் மகாராஜ் ஞானேஸ்வர். ராமகிருஷ்ண ஹரி, ராமகிருஷ்ண ஹரி. குருமா உடம்பு பூரமா ரத்த களரியா இருக்கு குருமா. சுவாமி இதுக்கு என்ன, இது உடம்புக்கு ஒரு 4 நாள் கஷ்டம் அவ்வளவுதான். ஆனா ஏன் சுவாமிய பார்த்துட்டானா எல்லா கஷ்டமும் போயிடுமே. ஓ சுவாமிய பாக்குறது வரைக்கும் உயிர் வேணுமே. 350 கிலோமீட்டர் போகணுமே நீங்க. இவ்வளவு தூரம் கூட்டு வந்த விட்டல என்ன நிச்சயமா தரிசனம் கொடுத்துருவா சுவாமி. இப்ப சொன்னியே அது வாஸ்து. நீ விட்டல போய் பார்க்க முடியாது, அவனா தரிசனம் கொடுத்தாதான் உண்டு உன் உடம்புக்கு. சுவாமி ஒண்ணு பண்ணட்டுமா? விட்டல ஒண்ணு பண்ணட்டுமா? என்ன சொல்லுங்க சுவாமி. நீ இங்கே இரு, நானும் நாமதேவ் மகாராஜும் போயிட்டு விட்டலங்கிட்ட சொல்றோம் உன்னை பத்தி. ஒரு கால் விட்டல உன்னை பார்க்க வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு சிரமம் இல்லாம விட்டல் தரிசனம் ஆயிடுமே. சுவாமி வருவாடா என் விட்டல எனக்கு தரிசனம் கொடுக்க. அகம் பக்த பராதீனகான்னு பேரு வச்சிருக்காங்க. அநாதாஞ்சா நாதா தீனாஞ்சா தயாளா பக்தாஞ்சா கிருபாளா பாண்டுரங்கா. அநாதைக்கெல்லாம் நாதன், தீனனுக்கு தயாளன், பக்தனுக்கு கிருபாளன் பேருன்னு சும்மாவா வச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையே.
நீங்க இது சரி சுவாமி. अनादांचनाथ दीनाचार्या अनाथाशनाथ दीनाचार्या अनाथांचनाथ दीनाचार्या अनाथांचनाथ दीनाचार्या कृपाळा पांडुरंगा भक्तांच्या कृपाळा पांडुरंग 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 विठ्ठल रामकृष्ण हरी अरे ज्ञानेश्वर नामदेवर नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर விட்டல உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தோம். என்ன விஷயம்? வர வழியில ஒரு பக்தனை பார்த்து கூர்மதாசர் சொல்லுங்க. உங்ககிட்ட அபாரமான பக்தி, அவருக்கு கை இல்ல கால் இல்ல, உடம்பு பூரா ரத்த களரி, வாதகரியா தவழ்ந்து நடந்து உருண்டு ஓடி வந்தார். நாங்க பார்த்துட்டு சொன்னோம், நீங்க இரு, நாங்க போய் பாண்டரங்கிட்ட சொல்றோம், அவர் வந்து தரிசனம் கொடுப்பார்னு நாங்க சொல்லிட்டும் விட்டோம். அப்படியா? என் பக்தனை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னோட கடமை. எனக்கு இல்லாத அக்கறை உனக்கு எதுக்குப்பா? ஒரு பக்தன் ஒரு கால் கஷ்டப்பட்டா உனக்கு அந்த அவப்பெயர் வந்துடுமேன்னு எங்களுக்கு கவலை. ஐயோ பாண்டரங்க பக்தன் கஷ்டப்படுறான், பாண்டரங்க கஷ்ட காத்துக்கலையான்னு சொல்லிட்டா உனக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும் இல்லையா, அதனால ஓடி வந்தோம். அப்படியா? உனக்கு உன்னோட இந்த தயா குணத்தினாலதான் உனக்கு மாவுலின்னு பேர் வச்சுட்டாலோ? அம்மாவுக்கு சமமா உன்னை சொல்லியிருக்காளோ மக்கள்லாம். சரி போலாமா? போலாமே. நீங்க முன்னாடி போங்க, நான் பின்னாடி வரேன். நீங்க முன்னாடி போங்க, நான் பின்னாடி வரேன். ஒத்துக்காதீங்க. பின்னாடி நாங்க முன்னாடியா? ஆமா ஆமா. இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரல. ஏன்னா உங்க முன்னாடி நான் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல எங்க பின்னாடி நீங்க வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, திடீர்னு ஒரு மாமி காலை வலிக்கிறது விட்டலான்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோ, எங்களை கைட்டி விட்டு அவா கூட போயிடுவேன். அதனால நீ முன்னாடி போ, ஒன்ன நாங்க தொடர்ந்து வரோம், அப்பெல்லாம் நீ வந்து அவர் வரைக்கும் வருவேன். ஏன்பா நான் எழுதின பகவத்கீதையை நம்புறேன், என்ன நம்ப மாட்டேங்கிறல? நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் நம்புவோம், ஒன்ன மட்டும் நம்ப மாட்டோம். ஏன்னா உனக்கு அவ்வளவு நாம ருச்சி, யாராவது கூட்டுட்டா உடனே போகணும், அடுத்த க்ஷணம் ஓடிடுவேன்.
ಮಹಾರಣ್ಯ ಸರಸಿದಲ್ಲಿ ಮಗರಿಬಾ ಒಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಮಹಾಧಾಮ ಜನಗರ್ಭಡಿ ಜಲಭಾಗ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಗಾಯ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣೆನೆಂದೇ ಅಗೋ ವರದ 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 ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರನು ಕೂಗಿದಾಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಪ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಂಜಬೇಡ 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 ಎಂದು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾಯ್ದುದರಿಗೆ ನಿಜಮತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಜನ ರಕ್ಷಕನೆಂದರಿಯನೆ ತನ್ನ ತನುಜ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಅಜಾಮಿಳನು ಕೂಗಿದಾಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಪ ಅಜಾಮಿಳ ಅಂಜಬೇಡ 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 ಎಂದು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾಯ್ದು ರಜಸ್ವಲಯಾಯ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾವಿ ದುಶ್ಯಾಸನನು ಧರ್ಮಜ ಬದಲಾದರೆ ಐವರ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಕೆಡಿಸುವ ಸಮಯೇ ದ್ರೌಪದಿ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾನಾದ ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಕ್ಷಣವೇ ಅಮ್ಮ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂಜಬೇಡ 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 ಅಂತ சொல்லி எனக்கு டாடா காமிச்சு அவ பின்னாடி ஓடிடுவேன் நல்ல நீ போ பின்னாடி நாங்க गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम 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 जीवन प्रेम सर्वकाल एहि माता प्रेम सर्वकाल एहि माता प्रेम सर्वकाल पांडुरंग 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 सदा माझे डोळे घडो तुझे मूर्ती सदा माझे डोळे घडो तुझे मूर्ती सदा माझे डोळे घडो तुझे मूर्ती रघुमाई श्यापति பகவான் வேகமா போயிட்டே இருக்கான். போற வழியில ஒரு தோட்டம். அந்த தோட்டத்துல சௌதாமாலின்னு ஒரு பக்தர். அந்த சௌதாமாலி என்ற பக்தர் பண்டரிபுரமே வந்தது கிடையாது. ஆனா பாண்டரங்கன்னா அபாரமான பிரியம். அவர் தோட்டத்துல வெளியேற ஆனந்தி பழத்தை எடுத்து வச்சுட்டு, பாண்டுரங்கா இது வாழைக்காய் பாண்டுரங்கன், இது கத்திரிக்காய் பாண்டுரங்கன், இது பூசணிக்காய் பாண்டுரங்கன், இது தேங்காய் பாண்டுரங்கன். அங்க இருக்கிற அத்தனை பொருளையும் பாண்டுரங்கனா பாப்பார். பாண்டுரங்கனை பார்த்தது. ஆனா அந்த ஊர் வழியா யார் யார் போறாளோ அத்தனை பேரும் அங்க தங்குவா, சாப்பாடு போடுவார், விருந்து வைப்பார். பண்டரிபுரம் விட்டல்னா யாரும் தெரியாது. ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டலா பார்க்க பாடிடலாம். சர்வம் பிரம்மமயம்னு பாடி. ஆனா எல்லாத்தையும் பிரம்மமா பார்க்கிற சொரூபங்கள் சில பேர் தானே. பகவான் பார்த்தா நேரா அவர் தோட்டத்துக்குள்ள பூந்தான். பின்னாடி ஞானேஸ்வரன் நான்தேவ் தேடின்னு வந்து இருக்கான். அவர் களை வெட்டின்னு இருக்கார். ராமகிருஷ்ண ஹரி. யார் நீங்க? பாண்டுரங்கன். பாண்டுரங்கன் தோர்கரை பாண்டுரங்கன், தோர்கரை பாண்டுரங்கன், தோர்கரை வாழைப்பழ பாண்டுரங்கன், இது ஆரஞ்சு பாண்டுரங்கன், இது வாழையில பாண்டுரங்கன். நீங்க எந்த பாண்டுரங்கன்? நான் ஒரே பாண்டுரங்கன் அப்பா. அப்ப இங்க இருக்கிறவங்களா பாண்டுரங்கன்? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்ன துரத்தின்னு 2 பேர் வரா. யாரு? நாமதேவர் ஞானேஸ்வரன் 2 பேர் என்ன துரத்தி. நாமதேவரும் ஞானேஸ்வரரும் துரத்துறாங்க. ஆமா. அவர் ரொம்ப ஆப்தாளாச்சே உனக்கு. ஆத்ம பந்துக்கள் சில சமயத்துல தொல்லை கொடுப்பா. பல சமயம் அவளால தான் தொல்லை இருக்கும். சரி, இப்ப என்ன பண்ணணும்? எனக்கு ஒளிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இவ்வளவு பெரிய தோட்டத்துல இடமா இல்ல. எந்த தோட்டம் அதோ அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் ஒளிஞ்சுட்டா என்னோட பீதாம்பர வாசனை வச்சு அவ கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இப்ப என்னதான் பண்ணணும்? நானு ஒளிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லா அவ கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒளிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் வேணும் எனக்கு. அவ பார்க்க முடியாத இடமா? ஆமா. ஒரே இடம் தான் இருக்கு. ஒளிஞ்சுப்பியா? ಸದಾ ಎನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡು ಶ್ರೀಗರೇ. என் மாருக்குள்ள உட்காந்துக்கோங்க. நான் மேல முடிக்கிறேன். யாருக்கும் தெரியாது. உள்ள மறைஞ்சிக்கோங்க.
ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಲು ಪನಕಸಯನ ಕಸಯನ ಪನಕದಯನ ವಿಜಯ ಬಿಡಲ ಕೇಳೋ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಸೀಗರೇ ಉಳಿದಿಂಟೇಳ விட்டல பாண்டுரங்கா பாத அடி தெரியறது இந்த தோட்டத்துக்கிட்ட தான் எங்கேயோ போயிருக்கான் விட்டலா ராமகிருஷ்ண ஹரி वासुदेव हरि नामदेव महाराज स्वागतम ராமகிருஷ்ண ஹரி ராமகிருஷ்ண ஹரி விட்டலன் வந்தானா விட்டலன் இங்க வரமாட்டானே வரமாட்டானா இல்லையே அவனுடைய பாத அடி தெரியறதே இந்த தோட்டத்துக்குள்ள வந்த மாதிரி நீங்க அன்னைக்கு சொன்னேலே சௌதாமாலி பன்றிபுரமே வரமாட்டான் நல்ல விட்டலன் அவனை பார்க்க வரமாட்டான் நீங்க சொன்னேல இல்ல அப்புறம் எப்படி இங்க வருவான் சொன்னது நிச்சயம் அப்ப வரமாட்டான் இது இல்லையே யாரோ பாத அடி அவந்து மாதிரியே இது அவர் காலடி. ஒரு நிமிஷம் உங்களை மாதிரி பக்தாள் வந்த காலடி இருங்க இல்ல பாண்டுரங்கா பட்டு பீதாம்பரம் வாசனை அடிக்கிறது பாண்டுரங்கா ராமதேவா ஞானேஸ்வர ராமகிருஷ்ண ஹரி சத்து இருங்க இத முன்னாடி வாங்க யாருமே பார்க்காம ஒளிஞ்சுக்க இடம் வேணும் தானே கேட்டு நானும் மாற கீறி கொடுத்தேன் நுல்லியும் சத்தம் போடாம உட்கார வேண்டியது தானே கூட்ட உடனே ஞானேஸ்வரா நாமதேவண்ணா என்ன பைத்தியமாக நீங்க நல்ல பேர் வாங்கிக்கிறீங்களா பக்தன் கூப்பிட்டா வர வேண்டியது தானப்பா என்னோட வேலை பக்தன் கூட்டா வர வேண்டியதுன்னா முதல்ல தெரியும் இல்லையோ அப்பயே மாற பிளந்து ஒளிஞ்சுக்கணும் நாமதேவரும் ஞானேஸ்வரும் ஒரு தாட்டி பாண்டரங்கானே ஓடி போயிடு அவ 3 தாட்டி பாண்டரங்கான்னு அப்புறம் நான் எப்படி உள்ள உட்காந்துருப்பேன் சரி போன பொறுத்த நான் ஏங்க ஒளிஞ்சின்றேன் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் சௌதாமேலிய பக்தன் இல்லைன்னு தெரியத்தின் பன்றிபுரமே வராதவன் பாண்டரங்கனே பார்க்காதவன் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா பன்றிபுரம் வந்ததால பக்தி கிடையாது இருக்கிற இடத்துல எவன் பகவான வரவழைக்கிறானோ அவன் தான் உத்தமமான பக்தன் பாண்டரங்கன் நீங்க எல்லாத்தையும் பாண்டரங்கனை மட்டும்தான் பாண்டரங்கனா பார்த்தேன் அவன் வாழை இலை தேங்காய் வாழை மரம் அத்தனை பாண்டரங்கனா பார்த்தான் அவன் பக்தி புரியணும்னு நான் பண்ண லீல அப்படின்னார் பகவான் பார்த்துட்டு நேரா குருமதாஸ் கிட்ட போறார் விட்டம்மாவுலீக ஆசீர்வாதே சஞ்சரோனி விட்டலா உன்னோட பாண்டரங்கன் எதிர்க்கு விட்டலா என்ன பார்க்க சிரமம் எடுத்து நான் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் சுவாமி விட்டலா என் மடியில ஏறி படுத்து இன்னைக்கு இல்ல என்னைக்கு நீ என்ன பார்க்க உன் வீட்டுல இருந்து கிளம்பினியோ அன்னைக்கே நானும் உன்னை பார்க்க கிளம்பிட்டேன் செத்த நாள் முன்னாடி ஒரு வியாபாரி வந்து உன்னை தூக்கின்னு வந்தா தெரியுமா ஆமா சுவாமி அந்த வியாபாரி வேற யாரும் இல்ல நான் தான் விட்டலா பரம பாகவத தூக்கிட்டு போற பாக்கியம் கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்பட்டே ஆனா வடுல ஏகாதசி வந்துடுத்து ஏகாதசி அன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான பக்தாள் என்ன பார்க்க வருவான்றனால உன்னை விட்டு ஓடி போனேன் நீ கேட்கலாம் அன்னைக்கே தரிசனம் கொடுத்திருக்கலாமே ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்கலாம் குருமுகேன பகவத் தரிசனம் தான் சஸ்திரியம் சாஸ்வதம் அது வரைக்கும் நீ தனியா இருந்தே குரு கிடையாது அதுக்கப்புறமா உனக்கு ஞானேஸ்வரர் நாமதேவன் 2 குருவை நானே அனுப்பிச்சேன்
அவ மூலமா தரிசனம் கொடுக்கணும் தான் காத்திருந்தேன். வர வழியில உன்ன மாதிரி ஒரு உத்தமமான பக்தன் சௌதாமேளி அருமையை பெரிய வச்சேன். அது இருக்கட்டும், எனக்கு நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க? விட்டலா, துளசிதாஸ் சுவாமி கொண்டு வந்திருக்க. துளசி எங்க வச்சிருக்க? கையில காலில் வாயில வச்சிருக்கியா? சிறுபி மமத்வாம் பக்தியா ரசது கரோபி துளசி சமர்ப்பணம் கரோத் பாகவதம் மம ரசனா பதயுகளும் தவ கீர்த்தனே நடது. தன்னால் இந்த ஜென்மாவை வேஸ்ட்னு புலம்பிந்தேன். ஆனா இப்ப சொல்றேன், மம ஜன்மேதம் சபலம் மம ஜன்மேதம் சபலம் பவது. என் ஜென்மா சாபல்யம் அடுத்து உன் மடியில படுத்துக்கிற பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த முண்டத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு. மகத்வாம் சேவா சததம் பவது. உனக்கு எல்லாரும் கைகால் பிடிச்சு விடுவா, ஆனா நீ எனக்கு பிடிச்சு விட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிய. உலகத்துல பிரேமைனா என்னன்னு புரிய வச்சுட்டியே. மதுரம் பிரேம சுகம் பவது. எனக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த உலகம் அத்தனைக்கும் மங்களம் சர்வத்ர சதா வசது ஏவம் பவது. தவ கை தினே தினே கிருஷ்ணா தவ கதா. நான் ஒரு குணங்களை கேட்டுட்டு தான் உட்கார்ந்தேன். நடக்க முடியல, ஓட முடியல. அதனால இருக்கிற இடத்திலேயே விட்டலோட குணங்கள் கேட்டு இருந்தேன். அப்படி உன்னுடைய கதையை கேட்டதால என்ன ஆச்சு எனக்கு? தவ கதாமிருதமத்யமே தவ குண சித்ரம் சதா வதது. உன்னுடைய குணங்கள் சிந்தனையில் அப்படியே ஆக்கிரமிச்சு, அதுல ஒண்ணும் லாபம் இல்லை. எனக்கு கதையை கேட்டேன், குணங்கள் பிடிச்சது. ஆனா தவ நாம கீர்த்தன சித்தமே. விட்டலா 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 விட்டலான்னு உன் நாமா சொன்னே இல்லையா? அது எதுல கொண்டு விட்டதுன்னா தவ ரூப தர்சனம். தவ நாம கீர்த்தன சித்தமே தவ ரூப தர்சனம் சுலபம் 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 பவது கிருஷ்ணா. நாம கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே இருந்தா பகவத் தரிசனம் கிடைக்கும். முடியும் முடியும்ன்றது மனசை பொறுத்தது, சரீரத்தை பொறுத்தது இல்லை. நம்மள செத்த கால் வலின்னா பஜனைக்கு வரமாட்டேங்கிறோம், செத்த முதுகு வலினா சீக்கிரம் ஆத்துக்கு போலாங்கிறோம். 2 கால் இல்லாம 2 கை இல்லாம ஒருத்தர் 150 கிலோமீட்டர் தவழ்ந்து வந்து பகவான் உனக்கோசரம் நான் வரேன்னு சொல்லி வந்து தரிசனம் கொடுத்த கதையை கேட்டப்புறம் நம்மெல்லாம் பஜனைக்கோ கதைக்கோ கோவிலுக்கோ செத்த முடியல, உடம்பு முடியல, இப்போ வேண்டாம் நினைச்சோம்னா இந்த கதையை பார்த்துட்டாது இனிமே சரீரத்துக்கும் மனசுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. स्वजनगृतमल सरोवर विकसित सरसी रुग मृदु चरणा गंभीर गमन करुणायक नयन कलाधर शीतल वदना ललित विशाल ललाट विभासित टोपी चंदन तिलका जय जय कलिमत हरणा जय हरि नाम विहरणा जय हितकर मृदु वचना हेम शैल शबधीर करुणा परा परा जय श्री माधुरी रमणा जय श्री माधुरी रमणा जय श्री माधुरी रमणा। जय बोल पजिर भावन भगवान नाम की जय। जय बोल पंडरीनाथ मगराज की जय। जय बोल सद्गुरुनाथ मगराज की जय।